उस तो बाद की होंदा उन्होंने जाए कहता मैंने पानी पिला, फिर कहता रोटी भी लै आई, फिर मेरे को कुछ नहीं है, साढ़े कोल किन्ने टाइम का है, इक्को टाइम का है जिन्हों खा के फिर की आ उस तो बाद फिर की कहता वो जे तुम वो जगह होंगे तो यही करते जो ने तुम इन्नी गल कहती कि मेरे को आपने कुछ है अं मर लगे तो यही कहते नहीं सी देनी। हाँ जी आप भी खा लेनी सी, नहीं सी देनी। आप ही खा लेनी, पर तुम की कहना है जे तुम एलिया जगह होंगे तो यही कहते, तुहाडा की जवाब आना है? हाँ जी ना तुम विधवा की जगह गल करते, मैं तुम एलिया जगह करना पाया, जे तुम एलिया की जगह होंगे फिर तुहाडा जवाब की होना है? तुम कहना ही शायद तुम कह सकते अच्छा यार कोई गल नहीं तू रहन दे, फिर कोई गल नहीं है ना, पर वो कहता नहीं तू लिया ही लिया कोई गल नहीं, ठीक है। उस तो बाद की होंदा फिर उन्हें नाल की क्या की नहीं होगा, इत्थे घड़े च की नहीं मुक्कूगा, घड़े च मैदा नहीं मुक्कूगा, तो कुप्पी च तेल नहीं मुक्कूगा। उस तो बाद की होंदा फिर की होंदा विधवा का पुत्र ही हो गया मर गया, फिर क्या होया? हाँ जी एलिया चुक के उपर लै गया, फिर प्रार्थना की, फिर की होया बच्चा जिंदा हो गया, तो थले आके जी बीबी जी लेडी उन्हें की किया, उन्हें कहा हुण मैं जान गया तू की हाँ, ठीक है। हुण तुसीं ध्यान नाल समझो इस चीज़ में, जो तुसीं ध्यान नाल वेखोगे तो जो उन्हें आह गल की जो पुत्र जिंदा हो गया, तो अगली वर्स में की होया, सब तो अगली वर्स में फिर की होया 18:1 18:1 बहुत दिन तो मगरों क्यों होया कि यहोवा दा वचन एलिया कोल तीजे बरे विच आया भई जा अहाब कोल अपने आप नूं विखा। बस 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 तुसीं वेख्या की होया, जो एलिया पुत्र जिंदा करता वा उस तो अगली लाइन की आती, वो जिंदा करने बाद की होंदा वा, परमेश्वर की कहता एलिया नूं अहाब कोल विखा, क्यों ताकि क्यों क्यों विखा उन्होंने जाके की डिकलेयर कर मीह पवे, पर क्या कहने ही कि मीह मैं पाऊँगा, एलिया ने क्या ही कि मैं कहूँगा तो मीह पऊगा, पर हुण कौन कहता पाया मीह पा? हाँ जी परमेश्वर कहता पाया, ठीक है। सो जो ध्यान रखोगे तो कला मैं नहीं, बल्कि जो हिस्टरी च वेखोगे तो जो मैं तुहानूं दस्सिया कि ग्रंथां विच उन्होंने चीज़ां नोट कीतियां कि इत्थे हो के रहा। मैं तुहानूं पिछले बारी 3 चाबियां दस्सियां ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आंदियां कि 3 चाबियां परमेश्वर कहते मेरे को होंदियां, किहड़ी एक मीह पाउण दी चाबी, मुर्दे जिंदा करन दी, हाँ जी एक जन्म दी। तिना चीज़ों में की कॉमन है, तिना थीम की है, मेन तिना च कॉमन चीज़ की विकती, मुर्दे जिंदा करने में, मीह में ते जन्म दे तिना च कॉमन। हाँ जी वैरी गुड जीवन, ठीक है। तिना च कॉमन की आ जीवन। सो तिना दे परमेश्वर ने की किया वा अपने कोल। हुण मीह वाली चाबी किहदे कोल आ? एलिया कोल। हुण तुहानूं समझ लगूगी कि प्लैनिंग की चलती पई, सारा जिहड़ा हैगा ना दिमागी प्लैन है, ठीक है, बड़ा डीप प्लैन है। हुणे तुहानूं पासे झिड़का दिंदे पे है ना कॉमन सेंस बारे, इत्थे हुण चलदी पई दिमागी चीज़, ठीक है। दिमागी चीज़ मतलब कि वेखोगे कि प्लैन किड्डा जिहड़ा वो बरीक जा ते बड़ा डीप प्लैन है। प्लैन की आ परमेश्वर किद्दां उहदे चाबी वापस लवे मीह दी, क्योंकि चाबी किहदे कोल हैगी? एलिया कोल। हुण चाबी परमेश्वर वापस किद्दां लवे? पहलां की कीता, उहनूं कित्थे भेजता? सारपत दी विधवा दे घर। उत्थे जाके जदों वेखे परमेश्वर ने कहा कि जा तैनूं रोटी देऊगी। हुण जदों उत्थे गया तो उत्थे रोटी नहीं हैगी, तो वो कहती है कि साडे कोल किन्ना रह गया? इक्को टाइम का। हुण एलिया की करे? एलिया की करे? हुण चाबी उहदे कोल हैगी मीह दी, वो की करे? मीह पवा दे, ठीक है। वो चाबी वापस कर दे परमेश्वर नूं ते मीह पवा दे ते काम सॉल्व हैगा। पर वो की करदा? नहीं पवांदा। हुण पुत्र मर गया, हुण पुत्र मरन लई की क्यों? हुण ये क्यों हो गया? मैं तुहाडे नाल गल कीती ना पिछले बारी भी कि पुत्र क्यों मर गया, ठीक है। वो पिछे रीजन है कि नबी दे रहिंदे होए भी पुत्र क्यों मर गया? क्योंकि परमेश्वर प्लैन आ। हुण की प्लैन आ? जो पुत्र मरूगा तो फिर क्या होगा? एलिया मीह नहीं पऊगा, एलिया जिंदा करूगा। पर किद्दां जिंदा करूगा? उन्होंने की चाहिए? उन्होंने की चाहिए? चाबी चाहिए। आओ चाबी किहदे कोल हैगी? हुण कहते कि एलिया परमेश्वर को चाबी लैन जाता कि चाबी दो जिंदा करना, पर वो की परमेश्वर ने क्यों की किया? हाँ वो वापस कर क्यों? ना 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 कुछ और। परमेश्वर ने क्या
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्पिरिचुअल गल्लां च ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ 3 ਚਾਬੀਆਂ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀਆਂ, 1 ਚਾਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ? 2। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਚਾਬੀ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਚਾਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਾਲਕ ਕੋਲ 1 ਚਾਬੀ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਵਾਪਸ ਕਰ? ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਊਂਗਾ? ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ 2 ਚਾਬੀਆਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ 1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਨ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ। ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਉਤਪਤੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ? ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਏਲੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਏਲੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ। ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀ? ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਸਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਰਾਮ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਪਹਾੜ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਬਲੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਏਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਇਹ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਵਰਸ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਘੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਉਹ ਮੁੱਕੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਚਨ ਭਰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ? ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਟੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਕਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ 17 ਦੀ 4 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 9। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਏਲੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਬਚੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਬਚੂਗਾ? ਕੱਲਾ ਏਲੀਆ ਬਚੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਗੇਮ ਦਾ ਰੂਲ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੱਲਾ ਏਲੀਆ ਬਚੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੀਂਹ ਪਵਾਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਦਾ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੇਮ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਚੂਗਾ ਕੌਣ? ਏਲੀਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਡੀ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ। ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖਾਲੇ ਫੇਰ ਕੇ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੇਰ ਕੇ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਏਲੀਆ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਚੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਏਲੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਏਲੀਆ ਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਲੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਏਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਖੇਡਿਆ ਦਿਮਾਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਊਂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਬੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੌਣ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੇਟਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਡੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਲਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ। ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਖੇਡਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਲਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਵੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ? ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ? 2 ਮਛਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਟਾਈਮ ਦੀ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੰਡਣ ਲੱਭੋ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਵੰਡਦੇ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਉਨੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਗਏ, ਤੋੜਦੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਚੇਲਣ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸੇਮ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਕਾ ਵਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੋਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸੋਕਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੇਮ ਪਲਾਨ ਉਹੀ ਏਲੀਆ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਣੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ 8 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਾਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 8 ਨੰਬਰ ਵਰਸ 8 ਦੀ 8। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਕੁੱਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕੁੱਗੀ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘੁੱਗੀ ਉਡਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਉਡਾਈ ਘੁੱਗੀ? 3 ਵਾਰੀ। ਆ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਚੜੀ ਉੱਡ ਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘੁੱਗੀ ਡਾਤੀ 3 ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਂ ਡਾਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘੁੱਗੀ ਡਾਤੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੇ 18। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ? ਬਸ ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?